सहज सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए वह सिद्ध कृत सामने मूल अरसमुर समुचकिया दुध विठे सच्चे पातशाह हर जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां जैसा जिस पास बैठिया सोइया सघना दा वेसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी छंद महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम ध्याइयै जियो सतगुर मिलै सुभाए सहज गुण गाइयै जियो हर जियो कृपा करे ता नाम ध्याइयै जियो सतगुर मिलै सुभाए सहज गुण गाइयै जियो गुण गाए विगसै सदा अन दिन जा आप साचे भावे अहंकार हूँ मैं तजै माया सहज नाम समावे आप करता करे सोई आप देता पाइयै हर जियो कृपा करे ता नाम ध्याइयै जियो आप करता करे सोई आप देता पाइयै हर जियो कृपा करे ता नाम ध्याइयै जियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी सजी हुई भगती साध संगत सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। इस पाक घड़ी सत्संग की संगति प्राप्त हुई है। अज इस स्थान तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो सानू पावन हुक्मनामा बख्शिश किया है ये छंद के रूप है। छंद खुशी का गीत किया जाता है। जिवें आलाहणी जो है वो सोल का गीत है। दोवें किस्म के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के आते हैं। हर छंद के परमेश्वर के मिलाप की गल होती है।
साधन दसे जाते हैं तो फिर उन्होंने साधनों जो अपनाता है उसनों वाहिगुरु प्रेम का जो आनंद प्राप्त होता है। अखीरले पद आशंक ये उपदेश दिता जाता है। अज सतगुरु जी ने कृपा की इस स्थान को, वैसे तो अज बच्चे ने ही कथा करनी सी, उसका स्नेहा मिला मैनू कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ फिर सतगुरु जी ने दास नूं मौका बख्श दिता। गुरमत दे विच दो गल्लां दे उत्ते ज़्यादा जोर दिता गया है। पहली है नाम जपो। गुरु नानक के घर की गल नाम तो ही शुरू की है। नानक का घर केवल नाम, इत्थे नाम बिना सब कूड़ गल खुश है। परमेश्वर के नाम तो बिना बाकी के जो धर्म कर्म हैं उन्होंने पुछे किया गया है। पाओ इंसान के अंदर हंकार बढ़ाते हैं तो हंकार जिहड़ा है ये रब के रस्ते सब तो वड्डी रुकावट है। सो शुरुआत गुरु नानक पातशाह जिस स्थान पर भी गए उत्थे दी संगत नूं यही उपदेश दिता कि धर्मशाला बनाओ, धर्मशाला में संगत के रूप में जुड़िया करो, परमेश्वर का नाम जपया करो, परमेश्वर की सिलसिला गुरबाणी के रूप में कराया करो। और गुरु महाराज की कृपा के नाल जिहड़ी गल भाई गुरदास जी ने कही है, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा सुहा, ये अज प्रगट हो रही है। थां थां दे उत्ते गुरु दीयां संगतां जुड़दियां हन, गुरु की हजूरी दे जुड़ के आत्म रस माणदियां। जिथे नाम तो बिना सारियां ही गल्लां खुशियां हन, सतगुरु जी ने नाम की वडियाई करदियां होइयां सन दस्या है, एक तो निश्चल नाम धन और धन आवे जाए। इस धन को तस्कर जो है न सके नाम चक्का ले जाए। ये धन जिया सेती रवड़िया जिया ना ले जाए। संसार के जाके इंसान जिन्ना चाहे धन जुड़ दे, जिन्हें जी चाहे बड़े मुकाम बना लवे, सुख के साधन इकट्ठे कर लवे, पर सुखी नहीं है। सुख तो मन ने लेना है। शरीर को जापता है कि ये सारा कुछ मेरे वास्ते है तो मैं सुखी हाँ, पर मानसिक तौर पर दुखी है। मारे कहते कि जो आ धन इकट्ठा करें अपनी जिंदगी के ये धन तेरे नाल जाएगा, इत्थे भी तेरी मदद करेगा। जय मात पिता सुख बीतना पाई, मन का नाम तेरा। जय महाभयान दूत जम दलै, केवल नाम सत्य। जय मुश्किल होवे अत भारी, रखो नाम हिरवा। जिंदगी बड़ियां मुश्किल आउंदियां हन, जे तू गुरु के इस उपदेश नूं दृढ़ कर लैं तो तेरियां सारियां मुश्किलों का हल नाम है। नाम की है? परमात्मा परम सत है। परम सत का जो स्वरूप महाराज ने गुरबाणी सन दसिया है, वो मूल मंत्र दसिया है। एक ओंकार को लैके गुर प्रसाद तक ये परमेश्वर का स्वरूप है। ये स्वरूप
ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ? ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਨ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪੀ ਜਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। कहते को शोभा नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਾਮ ਦੇ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਭ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਛਿਪੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਅ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕ ਭਾਅ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
बड़े बड़े पापी लोग जोड़े सन सिखा मिलते सन, घूमिया चोर है भी लोग होर इस तरह के भाई विधि चंद जी हैं, ये भी चोरियां करते सन। इन्होंने भी गुरसिख के नाम आप होया। इस तरह होगा नेका है गुरसिखा ने ही प्रेर के गुरु के कोल लिया, गुरु महाराज ने भगत बेनती गाग है। सो सब तो वड्डी गल है ना, जपो तो एको नामा अवर न कोटी है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सूर्य प्रकाश करवाई है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बेनती की गुरसिखा ने, महाराज ये जो तीर्थों के इशनान कर जाते हैं, जो दान पुन करते हैं, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। महाराज ने समझाया, बड़े प्यार के नाल समझाया कि देखो जीरो की कोई कीमत नहीं होती। 100 जीरों लिख दो तो जीरो ही रहेगा। जो जीरो के नाल एका लग जाए तो उसका गुण जो है कीमत जी है 10 गुना हो जाएगी। जो 2 जीरो लग जाए तो उसका 100 फल हो जाएगा। बिल्कुल इसे ही तरह ये अपने आप दे जिहड़े धर्म कर्म हैं ये जीरो हैं, लेकिन जे इन्हां दे नाल ही नाम का एका लग जाए तो फिर इन्हां दा फल 10 गुना 100 गुना इंज निकल। गुरसिख लई नितनेम करन दा हुक्म है। सवेरे 5 बाणी का अमृतधारी गुरसिख ने करना है, इस कोई छोड़ नहीं है। जिहड़ी गल हुक्म होए ना उन्हें करना पैंदा। 5 प्रकार धारण करने का हुक्म है, इस कोई छोड़ नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानने का हुक्म है। सब सिखन को गुरु मान्यो, ये कोई तीर्थ ग्रंथ नहीं है। जो हुक्म है उन्होंने मनना ही पैना। हुक्म मन्निया हुए प्रवान, नहीं मनोगे तो जो मर्जी करते रहो। सो अज गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं कि शंत के राही शंत का पहला पदा पढ़िया है सिंह ने। सो बख्शिश करने आओ श्रवण करिए महाराज का कृष्ण। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धनासरी छंत महला चौथा घर पहला। धनासरी राग का यह शब्द है जो गुरु रामदास पातशाह की रचना तो कारण होया है। पहले काव्य की गायन करने की स्क्रिप्ट है जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये मंगल है जो एक ओंकार तो गुरु प्रसाद तक ये मंगल है, ये बड़ा मंगल है। ये 33 बार गुरु ग्रंथ साहिब ये मंगल गुरु प्रसाद तक आया है। इस तरह ही एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये तकरीबन 523 या 24 बार इस रूप के भी ये मंगल आया है, छोटा मंगल है। सो एक वाहिगुरु परमेश्वर जो सर्वव्यापक है, हर थां हाजर नाजर है, करता भी है, हरता भी है, नाश करने वाला भी सरता है, ये पैदा करने वाला भी है। वो जो परमेश्वर है वो सत है, उसकी प्राप्ति गुरु की कृपा नाल हुंदी है। हर जीओ कृपा करे ता नाम तिहाइया जीओ। वाहिगुरु की कृपा होंदी है। देखो ये इतने बच्चे आए हैं, कैंप के विच आए, कृपा तो बिना कोई इतने नहीं आता। जिस स्थान से तुम बैठे हो ना, इस स्थान से कल भी आपने दसिया जी कि इस स्थान से जोड़ा एक ही आया है ना, वो इन्ना ही तो आनंद लैके गया है कि मुड़ के फिर उसका मुड़ के आता। भाई वीर सिंह जी इस स्थान पर आते सन, संत गुरमुख सिंह जी को मिलने वास्ते जो कितने आते सन पटियाले, जिथे जरूर आते सन। वो इस स्थान एक बार आए, जीप के विच आए सी, सामने घर है संतां दा, संत गुरमुख सिंह जी का। वो जीप खड़ी की, अंदर गए, फतेह बुलाई, कहते
भाई साहब अज कुछ नहीं छकना, तुम खेचल ना करो, मेरे को बहुत थोड़ा टाइम है, मैं जल्दी जाना। संतां ने कुछ नहीं कहा, गुरु बहुत सत्कार करते सन भाई वीर सिंह जी का। फतेह बुलाई, कहते बस फतेह बुलाने वास्ते तुम आए थे। वापस आके जीव ने जो बैठे, जो जीव मोड़ी इधर नूं वेख्या, उतर के आ गई। जिस भाई वीर सिंह जी ने संतां ने कहा सी कि मेरे को एक मिनट भी टाइम है, मैं सिर्फ फतेह बुलाने वास्ते प्यार का भुखाया हाँ, इस स्थान से आए और आके नमस्कार की। 15 मिनट तो भी ज़्यादा उन्होंने थले अपना सीस नवा के 15 मिनट संगत खड़ी वेख रही है। फिर उठे नेत्र लाल, फिर बाहर गए, जीव ने जाके बैठ गए। बैठ के जो जीव स्टार्ट हुई, फिर लगा 1 मिनट रुक, फिर उतर के आ गए। फिर इसे ही स्थान से राती मैं तुम दसिया ही कि यहो जिहा बंदगी वाला जिवें दरबार साहब जाके आनंद आता है ना, इस तरह इस स्थान से बंदगी हुई है, इत्थे बैठ के भी आनंद आता। सो दोबारा जदों आए तो उस वेले उन्होंने तकरीबन अद्धा घंटा सिर जरा सी जमीन पर ला के फिर उठे। जब वापस गए तो संत गुरमुख सिंह जी ने पूछा कि महापुरुषो, तुसीं तो कहते मेरे को 1 मिनट नहीं, एक ही इन्ना टाइम इत्थे तुसां लाता है। कहते ये चार्जर है, बैटरी चार्ज करने वाला। इस स्थान से इन्नी बंदगी हुई है कि इस थले जो सीस नवाया तो मेरा चुकन नहीं जी करता, ऐसा आनंद आया। मतलब ये तो हकी चंगे कर्म हैं जोड़े तुम खिंच के इस स्थान से लाए हैं, तू रंग लाने वास्ते जाए, कोई चंगे कर्म का फल है। सो बंदगी वाला ही बंदगी के नाल जुड़ सकता है, जो जुड़िया हुआ है वही फिर अगे जुड़ सकता है। सो इहदे कि वाहिगुरू जी की जो कृपा होती है तो गुरसिख संगत में आता है, संगत जी गुरसिखान होता है। संगत गुरसिख जिवें क्लास के कोई बहुत ही होशियार बच्चा होता है, कोई थोड़ा जहा उसको घट होता है, उसको घट होता है। इस तरह संगत सारी संगत इस तरह नहीं होती, कोई ना कोई यहो जिहा भी होता है जो परमेश्वर नाल जुड़िया है। सो संगत के आउण दे नाल ही इत्थे बंदे का जो मन है जो भज्जा फिरता है टिकाऊ बैठा जाता है। सारे कहते हैं कि जो वाहिगुरू कृपा करता है फिर नाम दे नाल चित जुड़ता है जी। सतगुर मिलै सुभाए, सहज गुण गाइए जियो। सुभाए सहज विच, सुभाए भाई का प्रेमी, जिन्ना गुरु नाल प्यार करांगे, आप श्रद्धा नाल इस दर ते आवांगे, गुरु के दर ते, गुरु महाराज के दर ते जब श्रद्धा नाल आवांगे तो गुरु भी अगों सानूं प्यार करेगा। इस प्यार का फल की है कि गुरु के दर ते बैठ के मेरा गुण गाउण नूं जी करता है, नाम जपण नूं जी करता है और जिसके गाउण नाल आनंद हुंदा है जी। गुण गाए विगसै सदा अन दिन, जा आप साचे भावे। जिवें जिवें गुण गाउंदा है अंदर खेड़ा होता है। परमेश्वर क्योंकि उसका स्वरूप ही ये है, उसका एक गुण है कि आप सदा आनंद में रहता है। तो जिहड़ा आप आनंद में है, जिहड़ा उहदे नाल जुड़दा है, उहदे ध्यान च जुड़दा है, वो भी सदा ही आनंद दे विच रहता है जी। अहंकार हऊँ मैं तजै माया, सहज नाम समावे। गुण गाउण दे नाल नाम मिलता है। जिवें जिवें आपां गुण गावांगे ना तां गुण गाउंदिਆਂ गाउंदिਆਂ सदा सिफत साराह तेरी नाम मन। जिवें जिवें आपां सिफत करांगे नाम दे नेड़े ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ और समा आएगा साडे मन में बसेगा, ध्यान ही उस विच ही रहेगा। सो ਇਹਦਾ फल की है कि साडे अंदर हਉਮੈ हंकार जिहड़ा है ते माया दे नाल हर वेले ही प्रीत है, ये अंदरों दूर होंदी है। भाव इस पासे मन के फिर इस पासे में जुड़ना शुरू हो जाता है जी। आप करता करे सोई,
ਆਪ ਦੇਤਾ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੋ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਉ ਤਿਸ ਸੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੀਉ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਇੱਕ। ਪੰਜ ਕੌਣ ਹਨ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਸਮਾਰੀ, ਜਾ ਨਾਮ ਲਈ ਤਾ ਜੀਵਾ। ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾ ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੋ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗ, ਤਾ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਉ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਤਾ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ
सब कुछ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤੀ ਰੱਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਅਸਲੀ ਉਹ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਈ ਥਾਈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਾ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਗਮੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਗਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗ, ਤਾ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਚੰਗਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਵਿਣ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਹਿਜ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਹਿਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਜੀਓ। ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਪਾਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਜੀਓ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਵਿਹਾਵੇ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਤਿਸ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਮਾਇਆ ਧੋਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋਗਿਆ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਮਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ, ਮਹਿਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ, ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਇਆ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਗੀ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਮਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਤੂ ਕਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਜਪਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਬੋਲੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇਜ਼ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਰੁਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇਜ਼ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਲ ਜੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਏ, ਮਹਿਲ ਹਰ ਪਾਵਏ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਜੋੜਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਠਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਦੱਸ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਦਾੜੀਆਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। 1 ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਓ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾਓਗੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵਸੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ